ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਹਰਾ ਜਹੂਰ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ परम सत्कार जो गुरु रूप खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम पिता वाहिगुरु जी की बख्शिश सदका रात्रि दे दीवान हाजरियां भरन दा सुभाग प्राप्त होया है। गुरु के कीर्तनियां पासों गुरबाणी कीर्तन दा आनंद आप जी ने माणे। सुखमनी साहिब जी विच धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सानू संसारक प्राणियां नू परमात्मा दीयां रहमतां दी गल चेते करा के उस वाहिगुरु जी दे प्यार विच उहदे धन्नवाद विच जुड़न दी गल कही है। गुरुदेव कहंदे बंदेआ उस परमात्मा दे परोपकार चेते करिया कर। देख जिसने तेरी साजना कीती है, जिन्हें तेनू साजे है, सवारे है, शिंगारे है, जिन्हें माता के उदर तेरी प्रतिपालना की है, जिन्हें संसार च लिया के तेनू बचपन विच जवानी विच बुढ़ेपे विच पालण दे अनेक साधन बनाए ने, उहदा धन्नवाद करिया कर। सतगुरु जी दे पावन बचन के रामैया के गुण चेत प्राणी कमन मूल ते कमन दृष्टानी। गुण दर्थ दे उपकार वो बंदिया परमात्मा दे उपकार चेते करिया कर। तेरा मूल की है, मुड की ते तेनू की बना दिता है उन्हें। साडा मूल ते केवल ये है ना, मां की रगत पिता बिंद तारा। उस परमात्मा ने कितना सुंदर साडा शरीर बनाता है, जिन तू साज सवार शिंगारे गढ़ में जिन्हें उभारे, जिन्हें शरीर का ढांचा साजिया, इन्हें चंगी तरह सवारता, फिर शिंगार दिता, सोहनी अखां लगा के, सोहने दंद लगा के, नैन नक्श बना के, फिर माता के उदर विच इहदी प्रतिपालना की है, अगन विच इसदी रखिया की है। बाहर अवस्था तुझे प्यारी दूर, पर जोवन भोजन सुख सूद। बचपन विच वाहिगुरु जी ने जीव की प्रतिपालना लई अमृत वर्गा दुध भेज दिता। जवानी विच अनेक सुख सहूलतां दे दित्तियां। जवानी विच जदों बंदा हुंदा है ना, उहनूं अपनी जवानी दा, धन दा, जोबन दा हंकार हो जांदा है, वो परमात्मा नूं भुल जांदा है। पर सतगुरु जी कहंदे परमात्मा कदी किसी नूं भुलदा नहीं। परमात्मा इन्ना जिम्मेवार है, इन्ना रिस्पोंसिबल है कि वो अपनी ड्यूटी पूरी निभाउंदा है। बिरद प्याओ पर साख सैन, मुख प्याओ बैठ को दैन। बिरद अवस्था विच भी उसने सानू धीआं पुत्र दे दिते, बैठे साडी संभाल करन। पर सतगुरु जी कहंदे ये निर्गुण गुण कछु न बूझे। ये बंदा बड़ा गुणा तो हीन है, ये वाहिगुरु जी दे उपकारां नूं चेते ही नहीं करदा। अकिरत कण जिहनूं कह सकदे हैं। भाई गुरदास जी ने एक बचन लिखिया है कि धरती नूं पुछिया कि धरती है तेरे उपर इन्हां पहाड़ां दा भार नहीं, इन्हां किडे किडे वड्डे पहाड़ ने, तेरे उपर किड़े किड़े बड़े दरिया ने, समुद्र ने, पानी नाल लबालब भरे पे ने, तेनू भार नहीं लगदा। किडे बड़े बड़े जंगल ने, उच्चे उच्चे दरख्त ने, तेनू इन्हां दा भार नहीं लगदा। किन्नियां उच्चियां बहुमंजिली इमारतां मनुख ने खड़ियां कर लियां ने, इन्हां दा भार नहीं लगदा। ते धरती ने एक गल की कि इन्हां दा भार नहीं है, ना तिस भारे पर्वतां आसमान खांदे। ये पर्वत वड्डे वड्डे जिहड़े आसमान तक जांदे ने, इन्हां दा कोई भार नहीं। एक वड्डे वड्डे किलियां दा, इमारतां दा भार नहीं है। धरती कहंदी कि इक्को एक भार है कि भारे भूई अकिरत कण मंदी हो मंदी। अकिरत कण लोगां दा भार है। अकिरत कण दा अर्थ है कि किसी दे कीते होए नूं भुला देना। जदों असीं अकिरत कण होके विचरदे हां, असीं अंदरों कमजोर होंदे हां। एक आम असीं अजकल गल कहने कि अपनी इम्यूनिटी किवें तगड़ी होवे, असीं अंदरों किवें स्ट्रांग होईए। देखो ये सारा संसार जिहड़ा है ना, ये एनर्जी नाल चल रहा है, ऊर्जा दे नाल चल रहा है। मनुख दे अंदर भी एक एनर्जी जिहनूं आपां प्राण शक्ति कहने, वो साडी प्राण शक्ति उदों घटदी है जदों असीं अकिरत कण हो जांदे हां, जदों असीं नाशुकरे हो जांदे हां।
परमात्मा ने इन्ना कुछ मनुख नूं दिता है, बड़ियां अमोल ते बड़ियां इवें कह लो कि अणगिणत वस्तुआं जो वाहिगुरू जी ने दित्तियां, जिन्हां दी कीमत ही कोई नहीं असीं पा सकदे। जदों असीं ना शुक्रे हो जांदे हां, अकिरतकण हो जांदे हां, उदों साडे अंदरों इंसानियत मरदी है, साडे अंदरों मनुखता मरदी है, अंदरों असीं कमजोर हुंदे हां। और जिहड़ा बंदा जिंदगी अंदर धन्नवादी होण दा सुभाਅ नहीं ना रखदा, वो सब कुछ हुंदे भी दुखी रहिंदा। भावें उहदे कोल धन दौलत बहुत होवे, भावें उहदे कोल राज गद्दी भी होवे, जे उहदे अंदर धन्नवाद करन दी समर्था नहीं है ते सब कुछ हुंदे वो कदी खुशहाल नहीं हो सकदा, कदी खुश नहीं हो सकदा। ते गुरमत कहंदी आपां उस परमात्मा दा धन्नवाद करिया करिए, जिस दा दिता खावना तिस कहिए शाबाश। नानक हुक्म न चली नाल खशम चले अरदास। जिस परमात्मा दियां दित्तियां दातां खांदे ने उहनूं शाबाश दा अर्थ है कि उहदे तो कुर्बान होना चाहिए, उहदा धन्नवाद करना चाहिए, उहदी वडियाई करनी चाहिए। पर मनुख जिहड़ा है ना अकिरतकण बन गया। गुरबाणी कहंदी परमात्मा बड़ा जिम्मेवार है, परमात्मा सानू ऐन दातां देई जा रहा है। सतगुरु नानक साहिब जी दा एक पावन बचन है आसा की वार दे अंदर कि चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा, आपे दे वडियाइयां आपे ही कर्म कराएंदा, वडो वडा वड मेदनी सिरे सिर धंधे लाएंदा। सतगुरु साहिब जी कहंदे कि सारी दुनिया ही परमात्मा दी नजर विच है। ये नहीं आपां कह सकदे कि परमात्मा साडा ध्यान नहीं रखदा जां परमात्मा ने सानू भुला दित्ता है, ये साडी अज्ञानता है। जदों तुसीं कहंदे कि परमात्मा ने सानू भुला ही दित्ता है, परमात्मा साडी गल सुणदा ही नहीं है, साडी बेनती सुणदा ही नहीं है, ये साडी अज्ञानता चों निकली हुई सोच है। परमात्मा बहुत जिम्मेवार है। परमात्मा ते पत्थरां च भी रिजिक पहुंचाउंदा है, परमात्मा ते माता के उदम में प्रतिपाल करे उत्थे भी साडी प्रतिपालना करदा है, परमात्मा ते पानी विच भी जीवां दी संभाल करदा है। जिथे भी कोई है शैल पत्थर में जंत उपाय तांका रिजक आगे कर करे। परमात्मा जिम्मेवार है, मनुख नूं भी जिम्मेवार बनना चाहिए। जदों असीं जिम्मेवार बन जावांगे, सब तो पहली साडी जिम्मेवारी तां यह है कि जिस परमात्मा ने जियो पिंड जन साजिया दिता पहनण खान, जिन्हें सानू जिंदगी दिती है, जिन्हें सानू प्राण दिते ने, जिन्हें खाण पीण पहनण दे पदार्थ दिते ने, उस परमात्मा दा धन्नवाद करना। सियाणे कहंदे ने कि जिस मनुख नूं धन्नवाद करन दी कला आ गई ना, वो जिंदगी सदा खुशहाल रहिंदा है। प्रकृति दा कुदरत दा एक नियम है कि जिन्ना तुसीं धन्नवादी हुंदे जाओगे ना, तुहानू किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और परमात्मा तुहानू जिंदगी दे अंदर धन्नवाद करन दे मौकियां दी कदी तोड़ नहीं आउण देवेगा। धन्नवादी बंदा जिहड़ा है वो अंदरों होर शक्तिवान हुंदा जांदा है। जिन्ना असीं धन्नवादी होवांगे परमात्मा दे समाज दे, देखो सानू जो कुछ भी मिलिया है ना वो साडी योग्यता तो ज्यादा है। प्रकृति ने जो कुछ सानू दिता है वो साडी योग्यता तो ज्यादा है। समाज ने जो कुछ दिता है वो साडी लियाकत तो ज्यादा है। सानू उहदा धन्नवाद करना चाहिए, समाज का धन्नवाद करना चाहिए, सानू प्रकृति का सानू कुदरत का धन्नवाद करना चाहिए। पर मनुख ना समाज के प्रति धन्नवादी है ते ना प्रकृति के प्रति धन्नवादी है। प्रकृति दे नाल ते मनुख दी टक्करी लगी है, प्रकृति नूं ते तबाह करन ते मनुख तुलिया होया है। मनुख दे दुखां दा कारण ये नहीं कि रब दी खरोपी है, मनुख दे दुखां दा कारण कि प्रकृति तो उल्ट चलना चाहुंदा है। कोई पशु इन्ना परेशान नहीं मिलेगा, कोई पंछी इन्ना परेशान नहीं मिलेगा। हालांकि वो वेखो दरख्तां ते रहिंदे ने पंछी, पशु जिहड़े जंगलां च ही रहिंदे ने, लेकिन वो बड़े आनंद च ने, चाह च ने। मनुख ने तो बहुत सोहणे घर बना लए ने, खाण पीण पिंड दे पता नहीं किन्ने को साधन ने इहदे कोल, पर सब कुछ हुंदे मनुख परेशान क्यों है? उहदा कारण है कि मनुख प्रकृति दा धन्नवादी नहीं है। जिस प्रकृति कोलों इन्ना कुछ असीं लै रहे हां, इन्नी सोहनी हवा मिल रही है, इन्ना सुंदर पानी मिल रहा है, बजाए इहदे कि मनुख उन्हां सोमियां दा धन्नवाद करे, मनुख ने ते उन्हां सोमियां नूं बर्बाद करना शुरू कर दित्ता है। यही कारण है मनुख दे दुखां दा। ते गुरबाणी कहंदी है जिन्ना असीं धन्नवादी हुंदे जावांगे, जिन्ने असीं वाहिगुरू जी दा धन्नवाद करदे चले जावांगे, उन्हें खुशहाल हुंदे जावांगे। और धन्नवादी होना एक खुशहाली दा चिन्ह है। असीं जदों प्रकृति दा, जदों समाज दा धन्नवाद करांगे, सानू जिंदगी दे अंदर खुशियां दे मौकिਆਂ दी कमी नहीं आएगी। पर मनुख दा एक सुभाव है कि 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्त कारण बिखोट गवावे। बेअंत दातां इस नूं परमात्मा ने दित्तियां ने,
ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲੇ ਉਲਾਮੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਲੱਗਦਾ ਦਰਿਆ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਪੈਰੀ ਮਗਰੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਰਨ ਲੱਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਗਰੀਬੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਗੀ ਤੁਰਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਖਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਤੂੰ ਧਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਧਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲੈ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕੋ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣਗੇ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, 50,000 ਹੋਰ ਲੈ ਲੈ। ਹੋਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲੱਗਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਦੀ ਕੋ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, 50,000 ਹੋਰ ਲੈ ਲੈ, ਦੂਜੀ ਦੇ ਦੇ, 50 ਹੋਰ ਲੈ ਲੈ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਦਿਮਾਗ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕਿ 50,000 ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਦੇ, 50,000 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਦੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਝ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਖੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮਨੋ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਘਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨਿਤ ਉਲਾਮੇ ਦੇ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ, ਜਿੰਤੂ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, गर्भ अगन में जिन्हें उभारिया, बाहर वस्ता तुझे प्यारे, दूध भर जोबन भोजन सुख सूद, बिरद प्याओ पुर साग सैन, मुख प्याओ बैठ को दैन। बंदिया किन्नियां महान दातां तैनूं परमात्मा ने दित्तियां ने। ऐस समुचे कायनात दे अंदर सब तो महान मनुख नूं परमात्मा ने बनाया। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कहंदे बंदिया देख, प्रथमे तेरी नीकी जात, सब तो पहला देख तेनू रब ने कितनी वधिया मनुख जात दी है। साडी जात मनुख है, होर कोई जात नहीं है। करतूत पशु की मानव जात,
ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਇਡੈਂਟੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਦੁਤੀਏ ਤੇਰੀ ਮਨੀਏ ਪਾਤ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖ, ਤੇਰਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਥਾਨ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਅਸਥਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਵਿਗੜ ਰੂਪ ਮਨ ਮੈਂ ਉਮਾਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਹੰਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਚਲ ਜਾਓ, ਲੰਡਨ ਚਲ ਜਾਓ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਚਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਰਾਤਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੈ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਢੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਜ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਮੁਲਕ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਮੀਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਆ। ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰੀ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਡਾਮੇ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਲੰਘ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ ਤੇ ਹੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਤੁਰੀ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਕ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੱਥਰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੱਥਰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਖਿਜਿਆ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਥਰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪੱਥਰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ? ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਪੱਥਰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਤੋੜਿਆ ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਖਿਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਥਰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੱਥਰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ। ਸੰਤ ਜੀ ਤੀਸਰੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋੜ ਉਹ ਵੀ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਪਰ ਬੜਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਬੜਾ ਚਾਹ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੱਥਰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਤੋੜਨ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹ ਜੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਸ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਂਦਿਆਂ ਕਰਲਾਉਂਦਿਆਂ ਧੂਕ ਸੀਟ ਕੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧੂਕ ਸੀਟ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਾਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਜੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਡੰਗ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੋਰਾ ਟਿੱਕਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਬਸ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਵਿਰਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੇ,
ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਘਰ ਚ ਵੜਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੇ ਸੁਖ ਮੰਦਰ ਦਿਸੇ ਤੇ ਆਏ ਸਦਾ ਮੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਵਾਪਸ ਜਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਵਸੀਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਇਸ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਵਿਹਲਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਅਨੰਤ ਦਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਅਮੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸੰਕੀਰਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹਵਾ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਪਾਣੀ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇਸਨੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨਾ ਨਾਸ਼ੁਕਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਕਿਰਤ ਕਣਕਾਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਧੁੱਪ ਫਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਫਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਹਵਾ ਫਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਾਣੀ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਨੇ ਹਵਾ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਿਓ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਦਰਖਤ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਨਾ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਕੱਲਾ ਦਰਖਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 20-25 ਲੱਖ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, 20-25 ਲੱਖ ਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਰਖਤ ਹੀ ਵੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੂੰ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਈ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਹੋਏ ਨਾ, ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਏਗਾ ਧੁੱਪ ਮਾਣੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨਾ, ਹਵਾ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਵਾ ਵੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਦੀ ਧੁੱਪ ਵੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਗੀ ਜਿਸ ਬੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਨਾਸ਼ੁਕਰਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਧੁੱਪ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪਹਾੜ, ਇਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਸ਼ੁਕਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਰੱਬ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਉਧਰੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ,
चलते चलते ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਜੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। परमात्मा दे धन्नवादी होना चाहिए, समाज दे धन्नवादी होना चाहिए। ते समाज दा धन्नवाद करन दा तरीका की है? समाज दी सेवा की जाए। परमात्मा दा धन्नवाद करन दा तरीका की है? जिंदगी अंदर परमात्मा दी बनाई मनुखता दी सेवा की जाए। जेड़े असीं रब्बी चंगे परोपकारी लोगों का इतिहास पढ़ते हैं ना, महाराजा रणजीत सिंह जी की जिंदगी एक बड़ी प्यारी गाथा आ गई। एक बारी महाराजा रणजीत सिंह जी ने, एक डाकू सी उन्हां दे राज विच, लोकां नूं तंग करदा सी, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਇਲਾਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਰ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਖੋ ਲਵਾਂ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕਿਲੇ ਚ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਗਾਥਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। एक बारी ओदे दिलों अरदास निकली, पुकार निकली कि रब्बा सुनिया कि तू बड़ा दयालु है, कृपालु है, जे दयालु कृपालु ते मैनू भी इथों बाहर कढ। साखीकार लिखदे कि महाराज रणजीत सिंह जी कुदरती इस इलाके च गए, कुछ बीमार हो गए ते अपने राजे ध्यान सिंह नूं कहण लगे, ध्यान सिंह गुरु रामदास जी दे चरणां च अरदास करिए, महाराज तंदुरुस्ती बख्शण। कहंदे अमृतसर वाल नूं मूंह करके अरदास कीती, दिन चढ़दे नाल तंदुरुस्त हो गए ते कहण लगे ओहदा हुण शुकराना करिए, परमात्मा दा शुकराना किवें करिए। ते शुकराना करन दा तरीका देखो कि बड़ा बड़ा डाकू बनदा है, बड़े चिरां नूं रिहा कर दिओ, ये शुकराना करन दा तरीका है। समाज दा जां परमात्मा दा शुकराना धन्नवाद करन दा तरीका यह है, किसी दे परोपकार कर दिओ, किसी दुखी दी मदद कर दिओ, किसी लोड़वंद दी बांह फड़ लो, किसी भुखे नूं रोटी दी, ये तरीका है शुकराना करन दा। इस करके सतगुरु जी कहंदे जिस परमात्मा दीयां दित्तियां दातां असीं वरतदे हां, ਉਹਦਾ ਨਿਤ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਵਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਬਣਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। खुशहाली ते अमीरी दा राज धन दौलत विच नहीं है, वो तरीका है तुहाडे धन्नवादी होण दी भावना च। ते गुरबाणी ने ते सानू प्रेरणा ये दित्ती है कि नित परमात्मा दे गुण गाया करो। गुण गाउण दा अर्थ है कि वार-वार परमात्मा नू चेते करना। साडे कोल ते बड़े साधन ने रब दे गुण गाउण लई। गुण गाउण दा अर्थ ये नहीं कि माला लैके बैठांगे तां गुण गाए जाणगे। चलो कोई बैठा है, ओहदी मर्जी है, ओहदी अपनी जिंदगी है, मुबारक है, किस नू असीं माड़ा नहीं कहिंदे, ना सानू हक है। लेकिन गुण गाउण दा अर्थ की है? साडे ते कोई उपकार करे, असीं जदों समाज विच परिवार च किते इकट्ठे हुंदे आ, वार-वार उस बंदे नूं चेते करदे जिन्हें किते औखे वेले साडी मदद कीती होए, ते साडे साथी कहणगे बड़े ओहदे गुण गाउणा की गल है। गुण गाउण दा अर्थ हुंदा चेते करना। ते गुरबाणी कहंदी वार-वार परमात्मा दीयां दित्तियां दातां नूं देख के ओहनूं चेते करो। और एक आम धारणा है कि शायद गृहस्थी बंदा जिहड़ा है ना ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ नहीं कर सकता। आम एक धारणा है, एक गलत धारणा है। और एक गृहस्थी बंदा सगों सब तो ज्यादा रब की बंदगी कर सकता है। गृहस्थी नूं रब ने दातां बड़ियां दित्तियां होंदियां ने ते उन्हां दातां दे बहाने रब नूं ज्यादा चेते कर सकदा है। सतगुरु जी दी बाणी कहंदी गावे को ताण होवे किसै ताण, गावे को दात जाने निशान। कोई रब दीयां दित्तियां दातां नूं ओहदी निशानी जान के रब दे गुण गाई जांदा है। घर नूं देख के रब दे गुण गा ले, परिवार नूं देख के रब दे गुण गा ले, कारोबार ते जाण लग्गियां रब दे गुण गा ले। जिस परमात्मा ने इन्नियां सानूं दातां दित्तियां ने, जे धन्नवादी रवांगे, परमात्मा दा शुकराना करते रवांगे, खुशहाल रवांगे, आनंद नाल भरपूर रवांगे। पर जिहड़े अकिरत कण हुंदे ने, अकिरत कण बंदा कदी खुश नहीं हो सकदा। अकिरत कण बंदा भावें सारी दुनिया दा मालक बन जाए, वो कदी खुश नहीं हो सकदा। अकिरत कण इस धरती ते भार भी है। गुरबाणी ने गल कही है, भाई गुरदास जी दा जिथे बचन भारे भूई अकिरत कण मंदी हूं मंदे। अकिरत कण दा अर्थ है कि ना शुक्रे हो जाना, किसी दे कीते हुए उपकार नूं भुल जाना। बाबा फरीद साहब जी ने भी गल की, जिन्हें विसारिया नाम ते भोए भार दिए। जिन्हां ने परमात्मा दे नाम नूं भुला दिता, ते धरती ते भार बन गए।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆਂ ਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਉੱਠ ਗਏ ਆਂ, ਰਾਤ ਵਧੀਆ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। One small positive thought in the morning can change your whole day। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਸਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਖਿਆਲ, ਇਹਦੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਰੱਬਾ ਰਾਤ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਉੱਠ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਦਿਨ ਬੜਾ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁਲਾਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋ ਵੱਡੇ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਬੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਜਾਂ ਬੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਚੌਗਣ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ 4 ਗੁਣਾ ਹੋਰ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਕ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਉਠਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਤੇ ਚੌਗਣ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ 4 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਂਦਾ, ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਂਦਾ, ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਏਂਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਿਰ, ਜਿਨੇ ਧੰਦਿਆਂ ਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਨਦਰ ਉਪਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਹਾ ਕਰਾਏਂਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਦਵੀਆਂ, ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਤਬੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਨਾ ਵੀ ਰਹੇ, ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੁਤਬਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਰੁਤਬਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਾਨ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣੀਏ। ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੁਤਬੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੰਗੜਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਚ ਆ ਗਏ, ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਚਲੇ ਗਏ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਚ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਨੀਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੂਜੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਆਂਢੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ, ਗੁਆਂਢ ਚ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਤ ਨੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣਾ ਘਰ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ, ਸਾਲਕ ਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿਓ ਕੋਈ, ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਹੇਤ ਚੁਕਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਨ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਭਾਵੇਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸਖਣੀ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਨੀਵੇਂ ਜੇ ਨੇ। ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਜ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਪਦਵੀਆਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਲੁੱਟਦੇ ਕੁੱਟਦੇ, ਇਹੀ ਇਰਾਦੇ ਨੇ। ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੁਤਬੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਬਣਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੋਹਣਾ ਬਣਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੱਖਣਾ, ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਚੇਤੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਲਾਮਾ ਹੀ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਬੈਸਣ ਪਾਈਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਾਹਾਂ ਲੁਟਾਈਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ। ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸ਼ਕੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਮਿੱਠਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਸਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।